आलू को आनिबा दरकार आपण परवर्ती समय रे आरटीआई माध्यम रे आपण माने आमे समस्त मागिबा दरकार आ गोटे कथा जे प्रकृत रे गोटे बजेट हबो एवं कौन खर्च होईछि से विषय केवल आलोचना करबा पई गोटे दिनर आवश्यकता अछि किंतु समाने बारंबार एटा कहबा सत्य तरबरिया भाबरे गोटे दिन रे निर्वाचनटा को मुख्य करछथि एवं जोटा कि मुख्य कथा हम समस्त अर्थ रे तैयारी हिच अनुष्ठान ता विषय रे गोटे चर्चा हबो बा बजेटटा तैयारी हबो केते खर्च होला ता सविशेष आलोचना करिया पई केते बेले सुयोग दिया होनी जहा फल रे एई अनुष्ठान के आस्ते आस्ते निंदित होउछि मु आपनको अनुरोध करबी ए संपर्क रे मध्ये आपण माने अधिक रु अधिक अनुसंधान कले एभली साहित्य उत्तर उन्नति पारिबो। धन्यवाद। वरिष्ठ सदस्य पुष्टिधर पैडा महोदय फकीरमोहन साहित्य आजीवन सदस्य से मध्य सक्रिय भाव में परिषद संयुक्त कर से आत्मा मोर बंधु सांबादिक बंधु माने मंचासीन समस्त सदस्य 3 वर्ष है फकीरमोहन साहित्य परिषद सदस्य मोर केतक सांबादिक बंधु प्रश्न कले आपने कहीं 15 वर्ष आगे प्रश्नटा उठु नथिले एबे काहे ये प्रश्नटा उठु केते जन बंधु ये प्रश्नटा प्रश्न कले मु 3 वर्ष के परिषदर सदस्य हला परे 3 वर्ष रे एतिकी जानि छी बाहर अनुसार प्रत्येक संविधान जो संविधान के समस्त अनुष्ठान को व्यक्ति को 3 वर्ष भीतर देखिली 3 वर्ष भीतर देखिली संविधान अनुसार अर्थात बाहर अनुसार कौन सी प्रकार कार्य से हो न्याय आ किसी दरकार नहीं अन्य गोटे जस्टिस जोटी की माने कौन सी प्रकार न्याय रे आपण तो गोटे ठीक अनुसार से निर्वाचन परिचालित आपण कटक देखु कौन सी साहित्य सभा हुए निर्वाचन परिचालना हुए प्रत्येक जिनिस गोटे इलेक्शन परिचालना ये कौन हो फकीरमोहन साहित्य परिषद जे सदस्य से निर्वाचन परिचालना कर तो अंडरकोड कौन सी सदस्य अधिकार नहीं से निर्वाचन पुलिंग एजेंट हवा कौन सी निर्वाचन माने सदस्य कौन सी सदस्य अधिकार नहीं से निर्वाचन को परिचालना कर गोटे निर्दिष्ट सदस्य हरिश्चंद्र बेहरा से आरतर इलेक्शन परिचालना करते विमत परिचालना माने डाकिछथि एटा पूरा जस्टिफाई सांबादिक सम्मेलनी आम ये डाकिछु जे कि आपण जानते नवेम्बर 7 तारिख फकीरमोहन साहित्य परिषदर गोटे निर्वाचन है। यही निर्वाचन रे किसी संविधान बहिर्भूत कार्य होइछि। से संविधान बहिर्भूत कार्य कौन ना 7 जन निर्वाचित हेले सभापति उपसभापति साधारण संपादक युग्म संपादक एवं कोषाध्यक्ष आउ 10 जन मध्य निर्वाचित हवा कथा किंतु निर्वाचित नकरी मन इच्छा मनोनयन कले जो यह संविधान उल्लंघन पर्व बोली आम अनुमान अनुमान नुहे स्वीकार करुछु। ए संपर्क में विधिवत कार्यानुष्ठान ग्रहण करने आम अतिरिक्त जिलापाल को 8 तारिख भेटिथिलु एवं स्मारक पत्र गणमाध्यम सामने अतिरिक्त जिलापाल कहले मु निश्चित भाव में तर्जमा करी आर विधिविध कार्यानुष्ठान ग्रहण करी एवं सही मर्म अतिरिक्त जिलापाल तुरंत आमर म्युनिसिपालिटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चार्ज जो अच्छा सब कलेक्टर गोटे पत्र लिखिले जे कौन प्रकृत निर्वाचन कौन गोटे अनियमितता होती तार विवरणी दियो एवं जितेबाला 10 दिन चलीगला कौन प्रकार सेपटू आमर किसी मिलला नहीं पुणी आम गलु व्यक्तिगत भाव में अतिरिक्त जिलापाल को साक्षात कलु अतिरिक्त जिलापाल पुणी आउ गोटे रिमाइंडर देले क्या ना एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अर्थात आम सब कलेक्टर को किंतु जमिति द्वितीय थर रिमाइंड गला परे मध्य से कौन सी कथा शुणिले नहीं
ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଗଲୁ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ ମାମଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ମାମଲା, ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କରିବି କଣ ନାହିଁ ମତେ ଲାଗିଲା ମହାଭାରତର ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ମହାତ ନର୍ମା ଗୁଞ୍ଜର এইଭଳି ସ୍ଥିତି ନେଇ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କରିବେ ଏମିତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଅଛି। ମତେ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସର ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ସାର୍ କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ କଥା ନୁହଁ, ବିକଜ ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମୟ ସମୟରେ ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି। ସେତିକି ନୁହେଁ ଏବଂ ଏମପି ଫଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଘର ତିଆରି ହେଇଛି। ତା ଛଡା ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଇଁ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପବ୍ଲିକ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କାହାରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ ସାର୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ 73 ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତଥାପି ସେ ନୀରବ ରହିଲେ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକି ମନର କଥା କହିଲୁ। ଆମେ ଆଉ 2 ଦିନ ସମୟ ଦଉଛୁ ପ୍ରଶାସନକୁ, ନଦେବେ ସୋମବାର ଦିନ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବୁ। ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ଏକ ସର୍ବପୁରାତନ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବାଲେଶ୍ୱର କେବଳ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶା। ଏହି ପରିଷଦର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ବର୍ଷରେ ସାଧାରଣ ସଭା ଜରିଆରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମନୋନୟନ କରାଯାଏ, ସହମତି ନହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ। ଗତ 7 ତାରିଖ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ଅନିୟମିତତା ଘଟିଲା, ବିଶେଷ କରି ସମ୍ବିଧାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି 10 ଜଣ ସଭ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ ସାଧାରଣ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଅଛି, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତେ ପରିଚିତ ହେଇକି ଯେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଣିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିବ ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସେ ଭୋଟ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଲେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କଲେନି। ଏଭଳିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଶେଷ ସମୟକୁ ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ବି ଜାଣିନା, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ଆଣିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସିରିଏଲ ନମ୍ବର। ତେଣୁ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହେଲା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟଦାନ ବେଳେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ 10 ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ନେବେ ବୋଲି ଆଗୁଆ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଦେଲେ ଲଲିପପ୍ ଜରିଆରେ, ସେଇ 10 ଜଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଘୋଷଣା କଲେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବିଧାନ ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିବାରୁ, ପରିଷଦର ସମ୍ବିଧାନ ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନକୁ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ। ଏବେ 1 ମାସ ପୁରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ତାଙ୍କଠାରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁ ନଥିବାରୁ କହୁଛୁ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ପର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆମେ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଟିକେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବେ, ତାପରେ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା। 1983 ମସିହାରୁ ମୁଁ ଜଣେ ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ। ବଡ ଦୁଃଖର କଥା, 83 ମସିହାରୁ ସବୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭାରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ରହେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଇ ଯୋଉ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭା ବୈଠକଟି ଘଟିଲା, ଏଥିରେ ଅତି ମର୍ମାହତ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସେ ସମ୍ବିଧାନକୁ 50% ମାନୁଛନ୍ତି, 50% ମାନୁ 6 ଜଣ କି 7 ଜଣ କମିଟି ସଭ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ସେଇ ସମ୍ବିଧାନ ବଳରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମ୍ବିଧାନ ବଳରେ ଆଉ 10 ଜଣ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାକୁ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଲାଗିଲା? ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲୁ କାହିଁକି? ଏଇଟା ଆମେ ଏକଟିଆ କଲୁ ବୋଲି ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମବାସୀ ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ କେବଳ ଆମେ ଯେଉଁ ଡାୟସରେ କେତେ ଜଣ ବସିଥିଲୁ ସେଇମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ଇଏ ସମଗ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଶିକ୍ଷକ, ସଂଗଠକ, ଅଧ୍ୟାପକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ଭୂମିକା ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଇଲ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ସେ ବାଇଲର 50% ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଆଉ 50% ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଆଉ କୋଉମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ? କଣ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଭୁଲ ହବ? ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଯୋଉ ପରିଷଦର ଆମର ଶାସକ ପ୍ରଶାସକର ହେଡ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛୁ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଛୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସବୁ କଥା କହିଛୁ। କାହିଁକି ନା ଆଗାମୀ ପିଢି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିଷଦ ଗଠନ ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଫଳ ହେଲୁ, ତେଣୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେନେରେସନ ପାଇଁ ଆଜି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ ଯଦି 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଭିତରେ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତରଫରୁ ନ ମିଳେ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ।